Let us consider I have groups in this. We'll call it as Sri Chaitanya group anukundam. Okay. There is a color like Sri Chaitanya groups. Let's save this. So in under this Sri Chaitanya group, I will have n number of branches, yes or no? Let's consider I have different branches here. Under these different branches, the branches are related to, let's go for Miapur branch. We have KPHB branch. We have Gachibowli branch. We have Elvinagar branch. This Sri Chaitanya groups is divided into different branches. Okay. So Miapur, Housing Board, Gachibowli, and Elvinagar. Like that, I have n number of branches, and every branch will have different classes. We have different classes. Let us consider. Here we have this is the first class. Let's go for this MPC class. We have BPC and we have HEC. C is here, C is here. In Housing Board, we have, let's go for HEC and we have BPC. We have MPC, HEC, PC, and CEC. Let's consider here we have MPC, HEC, like that we have n number of classes. Okay. Sri Chaitanya groups. Okay. Let's consider Sri Chaitanya groups. Just a minute, madam. So like that we have different branches. Yes or no? ఇప్పుడు ఈ శ్రీ చైతన్య గ్రూప్స్ కి బయట కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా. Let us consider this my Sri Chaitanya groups. Under this Sri Chaitanya groups, I have different branches. Okay, different branches low. We have different classes. Okay, clear and so as a Java terminology point of view, like good pet colleague. Without Sri Chaitanya groups, can we have branches? Without branches, can we have classes? No. Groups are mandatory. Alage Java program రాయాలంటే you should need a project. ఇది ఎక్కడైతే Sri Chaitanya groups అంటానో ఆ groups ని we call it as project. We will call it as Java project. Important. Under the Java project, we have n number of branches. Each branch will call it as package. This is package 1. This is package 2. This is package 3. This is package 4.
Clear? So like that, under the project, I will have n number of packages. In a package rule, in the branches and the branches will be on this. Under the package, we have different classes. Like 3, 2, 4, but n number of classes. For a package, we should have classes. Project and the package and the classes. Okay. Now we have 3 classes. So this is my class 1. Which is related to MPC, class 2, which is related to BPC, class 3 is related to C. This is class 1, which is related to HEC. This is class 2, which is related to BPC in different package. Sir, ikkada class 2 same. Rendu BPC ఉన్నట్టు సేమ్ అయిపోతే కాదు. ఇది ఈ బ్రాంచ్ లో ఈ యొక్క క్లాస్, ఈ యొక్క బ్రాంచ్ లో ఈ యొక్క క్లాస్. అంటే ఈ యొక్క ప్యాకేజ్ లో ఈ యొక్క క్లాస్, ఈ యొక్క ప్యాకేజ్ లో డిఫరెంట్ క్లాస్. This is my class 1, again this is class 2, this is class 3. Under packages, how many classes we can have n number of classes. Inne classes undani rule ledu, inne packages undani rule ledu project lo. Clear? And so this is the way we need to understand. First, we need to create a project. Under the project, we should need a package. Under the package, we should need the classes. Classes another important. Java classes are very important. Branches of classes లేకపోతే బ్రాంచ్ నేను లాభం? No need, right? మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోండి, ఎన్ని బ్రాంచెస్ అని క్రియేట్ చేసుకోండి, క్లాసెస్ లేకపోతే అసలు సీజన్ గ్రూప్స్ లేవు. సో జావాలో కూడా వితౌట్ క్లాస్ వీ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ జావా క్లాస్ ఎట్ ఆల్, జావా ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఆల్. క్లాసెస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ, ఇంపార్టెంట్ అండి. క్లాసెస్ తర్వాత మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అని నెక్స్ట్ వస్తుంది. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు చెప్పే టాపిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. Without class, we can't do anything. Now we'll go to the deep dive into class, project, package, next class. Class గురించి వెళ్దాం. Okay. Now ఈ డయాగ్రామ్స్ అని ఇస్తాను, నోట్ టు ప్లేస్ కోకర్లేదు, వీనా రికార్డింగ్ అందుకనే. New. So now I have a class. నాకు ఒక క్లాస్ ఉంది. Let's take any class. I will call it as an MPC class. This is my MPC or BPC any class. Okay. Now, and the classes you have, classes level ఉంటారండి. Methods. Practical point చెప్పాలి. Classes level ఉంటారు. Student. We are students, yes or no? Let us consider we have a student like Sudarshan. So this is the information about Sudarshan. Sudarshan is a student in the class. Okay. This is student. Sudarshan student information. Like we have Ashwini as another student in the class. Right. Like that we have, let's go for Chandini in the class. Then we have Gopi in the class. We have Venkatesh in the class. And we have Rajesh in the class. And come to Sudarshan details. And the same details. So Sudarshan details here. Let's go for the age of the student Sudarshan and height of the Sudarshan. And we go for address of the Sudarshan. Information. These are information about Sudarshan. And Aswini is nothing but her surname and her blood group. Personal disclosure, just information. Example, her father name. These are details with respect to Ashwini. Coming to Chandni, her height and her age, her marks. These are information about the student like Chandni. The next information about Gopi is
Gopi age, Gopi address, anything, okay? Gopi vehicle number. Let's take this the information about Gopi. And Venkatesh, coming to the his age, backlogs that we have, that he has, and also address of the Venkatesh. Now coming to the Rajesh, Rajesh యొక్క backlogs, Rajesh యొక్క age, Rajesh యొక్క father name. Sir, brackets mandatory na? Yes, student data అంటే brackets mandatory అంటే these are student data. ఈ brackets అంటారా curly brackets ఆ నార్మల్ brackets ఆ? లేదు సార్, ఏజ్ పైన ఉంది బ్రాకెట్. సెమీ కాలన్, ఇది కాలన్ అంటారు. అది కాదు సార్, ఇప్పుడు సుదర్శన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసినాక మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు కదా. అవును, దిస్ ఇస్ సుదర్శన్ డేటా అని అర్థం కదా. ఓకే ఓకే సార్. సో దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ సుదర్శన్ డేటా, దిస్ ఇస్ అశ్వినిస్ డేటా, ఇట్ ఇస్ చాందిని డేటా, ఇట్ ఇస్ గోపి డేటా, వెంకటేష్ డేటా, దిస్ ఇస్ రాజేష్ డేటా. బ్రాకెట్ అండ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. చాలా మంది అతని క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అంటే స్టార్టింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. క్లోజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సుదర్శన్, సుదర్శన్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్బా. వాడికి చెప్తాడా, వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ చెప్పండి, ఎవరి పోతే చెప్తాడా, వాళ్ళు ఏం చెప్తాడా, దీంతో పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ స్టూడెంట్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానంటాను. ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఎ ప్యూన్కి వెళ్ళి సార్ సుదర్శన్ పంపించి సార్ ఎవరిని అడగాలి? క్లాసులో ఎవరు, హూ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ద క్లాస్? టీచర్. టీచర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. వితౌట్ టీచర్ క్లాస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏముంటుందండి? టీచర్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్సన్. టీచర్ అంటే ఎందుకు అంటే టీచర్ దగ్గర స్టూడెంట్ దగ్గర డేటా మొత్తం ఉంటుంది. బ్యాక్లాగ్స్ అయినా, మా స్టూడెంట్స్ అయినా, అడ్రస్ అయినా, ఏదైనా టీచర్ దగ్గర ఉంటుంది కదండి. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద టీచర్. Without teacher, there is no significance of calling it the class. Main person, the main person in the class is the teacher. So that's the teacher is a teacher name. That is considered. So Manohar is the teacher, where it contains the details of Manohar. In details, Manohar experience, subject teaching, and my age. These are the details of my teacher. Okay. Address. Anything is fine. Either address. 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 Okay. Now tell me, without teacher, is there any significance calling it the class? No. Okay. Class lekunda teacher యొక్క significance లేదండి. So teacher is the main person. ఎందుకంటే ప్రతి స్టూడెంట్ డేటా టీచర్ దగ్గర ఉంటుంది. వాళ్ళ అడ్రస్ అయినా, వాళ్ళ అటెండెన్స్ అయినా, వాళ్ళ యొక్క మార్క్స్ అయినా, ఇవన్నీ స్టూడెంట్ దగ్గర ఉంటాయి కదండి. మెథడ్, సారీ, ఇది ఏదైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటున్నారో, స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ విల్ కాల్ ఇట్ as methods. Now tell me how many methods we have? 6, 7. నేను కూడా పర్సన్ కదా. The people in the classes is nothing but the methods. How many methods we have? 7 methods. ఎన్ని ఉండొచ్చు? మనకి క్లియర్ రైట్? ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ తర్వాత మెథడ్. అంటే ఇది నా యొక్క, దిస్ ఈస్ మై మెథడ్, దిస్ ఈస్ మై, విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ మెథడ్ 1, ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్, దిస్ ఈస్ మెథడ్ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. రిలేటెడ్ టు సుదర్శన్. దిస్ ఈస్ మెథడ్ 2 విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు చాందిని. దిస్ ఈస్ మెథడ్ 3 విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు Gopi. This is method 4, which is related to Rajesh. This is method 5, which is related to Venkatesh. This is method 6, which is related to Ashwini. And this is the method. The method is important method, teacher method, associate method. E method name Java lo em pilchunte main important person kabatti main method. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా, టీచర్ లేకుండా క్లాస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎలా ఉండదో, జావాలో మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ ఉండదు. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాయలేము. మీరు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉండండి క్లాస్లో, ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా ఉండండి, వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ వి కాంట్ రన్ ఎనీ జావా ప్రోగ్రామ్ అంటిల్ అన్లెస్ అడ్వాన్స్డ్ జావా టాపిక్స్ కాకుండా. అడ్వాన్స్డ్ జావాలో ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. 99.9% మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా జావా ప్రోగ్రామ్ రాయండి.
ఓకే, దట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. టీచర్ మెథడ్ లేకుండా క్లాస్ ఎలా ఉండదో, టీచర్ అనే పర్సన్ లేకుండా క్లాస్ ఎలా ఉండదో, జావాలో కూడా మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితిలో మనం జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయలేము. ఎన్ని మెథడ్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాం, ఇర్రెస్పెక్టివ్ మీరు 100, 200 ఎన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఉండాలి. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా టీచర్ మెథడ్, అంటే టీచర్ మెథడ్ లేకుండా జావా ప్రోగ్రామ్ ఉండదు, ఆర్ మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా జావా క్లాస్ ఉండదు. క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? క్లియర్? బట్ ఎవరు వచ్చినా, ఏ టీచర్ వచ్చినా ఆర్ క్లాస్ లోకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా డైరెక్ట్ టీచర్ నే కాంటాక్ట్ అవుతారు, స్టూడెంట్ కాంటాక్ట్ అవుతారా? అలాగే జావాలో కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలన్నా మెయిన్ మెథడ్ నుంచే అవుతుంది. బయట ఎన్ని మెథడ్స్ అని ఉన్నాయి, క్లాసులో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అని కూర్చొని ఆ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టీచర్ దగ్గర ఉంటేనే ఇస్తుంది, ఇవ్వకపోతే ఇవ్వదు ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు 6 మెథడ్స్ ఉన్నాయి కండి. ఈ 6 మెథడ్స్ డేటా అంతా టీచర్ దగ్గర 100% ఉండాలి. లేదు అంటే స్టూడెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నాడు కానీ బాడీ ప్రెజెంట్ మైండ్ హాస్పిటల్ అనమాట. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టీచర్ దగ్గర ఉండాల్సిందే. అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ప్రతిసారి మెయిన్ మెథడ్ కంటెంట్ నుంచి రన్ అవుతుంది. బయట ఎన్ని మెథడ్స్ అని ఉండని ఆ మెథడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయిన్ మెథడ్ లో ఉండాలి, టీచర్ దగ్గర ఉండాలి. లేదు క్లాస్ లో వచ్చి స్టూడెంట్ కామ్ కూర్చున్నాడు, నేను ఆ అబ్బాయి అడ్రస్ అడగలేదు, డీటెయిల్స్ అడగలేదు, అలా స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అంతే క్లాస్ లో, ఏం చేసినా స్టూడెంట్ దగ్గర నాకు రెస్పాన్స్ కాదు అంటే నల్లే స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను తీసుకునే వరకు. క్లియర్ అండి? అంటే జావాలో ప్రోగ్రామ్ అయ్యే ప్రతి ప్రోగ్రామ్, రన్ అయ్యే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి రన్ అవుతుంది. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా జావా ప్రోగ్రామ్ ఉండదండి. క్లియర్ అండి? నా మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ ఇన్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ నాట్? ఎన్ని మెథడ్స్ అని ఉండొచ్చు, బట్ మెయిన్ మెథడ్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. టీచర్ మెథడ్, టీచర్ వాళ్ళు ఎవరైతే పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నామో, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నామో, అలాగే జావాలో కూడా మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. కెన్ రైట్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా? నా రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసి వదిలేస్తాం, ఏదో చెక్ చేసి system.out ప్రింట్ మీ నేమ్ ఎవరో నేమ్ రాయండి, రన్ అవ్వాలని రాసాం, రైట్? ఇప్పుడు మనం రన్ అవ్వడం కాదు, ఒరిజినల్ గా జావా ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రాజెక్ట్. సో టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్, గో టు ఫైల్, క్లిక్ ఆన్ ద ఫైల్, గో టు న్యూ, క్లిక్ ఆన్ జావా ప్రాజెక్ట్. జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొంతమందికి అప్డేటెడ్ వర్షన్స్ లో ఇక్కడ మోడల్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుందని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్చెక్ చేయాలి. క్లియర్? ఓకే. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ నేమ్, యూస్ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వండి, అర్థమైన నేమ్. సో మనం బ్యాచ్ ఎంత మంది? బ్యాచ్ 12, 15. బ్యాచ్ 15 మనం నేర్చుకునేది ఏంటి? 10 AM కదా, 10 AM బ్యాచ్. గో ఫర్ బేసిక్ జావా. బేసిక్ జావా నేర్చుకుంటాం. గివ్ యూస్ఫుల్ నేమ్ సో దట్ ఇట్ విల్ ఈజీ ఫర్ యూ. నాకు ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా రోజుకి 10-15 ఉంటాయి, అవి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. మై ప్రాజెక్ట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఎస్, సమ్ టైమ్స్ మన ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇలా అయిపోతుందండి. సార్ లెఫ్ట్ లో కనిపించలేదు సార్ అంటారు, మీరు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి, అపీర్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే గో టు విండో, షో వ్యూ, క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, అది కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. నా ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? బ్యాచ్ స్పెల్లింగ్ తప్పకుండా ఏం పర్వాలేదు. బ్యాచ్ 15 10 AM బేసిక్ జావా. నా ఎక్స్పాండ్ దిస్ ఫోల్డర్. ఎక్స్పాండ్ డబుల్ క్లిక్ ఎప్పుడు కొట్టొద్దండి, ఈ ఆరో మార్క్ మీద క్లిక్ చేయండి. నా వీ షుడ్ సీ 2 folders, right? JRE and SRC. SRC means source folder. SRC means source folder. ఈ సోర్స్ ఫోల్డర్ లోనే మనం రాసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తాం. ఈ JRE గురించి మనం టెలిగ్రామ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ JRE అంటే చెప్తాం. ఇప్పుడు చెప్తే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, జావా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం లైబ్రరీ చెప్పినట్టు ఉంటుంది. బట్ ఎనీహౌ మనం రాసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ SRC లో రాస్తాం. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది కదా, ప్రాజెక్ట్ కింద package, right click on the SRC folder, go to new, just click on the package, just give the package name. మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? బేసిక్ జావా నేర్చుకుంటున్నాం కదండి, బేసిక్ జావా. అదర్స్ ఫస్ట్ మనం డేటా టైప్స్ నేర్చుకుందాం కాబట్టి డేటా టైప్స్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఓకే, ఒరిజినల్ గా మనకి
ఎన్నో ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, టాపిక్స్ ఉంటా ఉంటాయి, ప్యాకేజెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇస్తాను, ఇవ్వడం కాదు, నా ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇవ్వను, 4-5 days తర్వాత ఇస్తాను. ఎందుకంటే మా రికార్డింగ్ విని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా, ప్రోగ్రామ్ మీద హ్యాండ్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి కదా. ఇప్పుడే నా ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మేధావులు ఉంటారు, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కాపీ పేస్ట్ ద ప్రోగ్రామ్, నా దానిలో కాపీ రన్ చేశాను, రన్ అయిపోయింది, నా ప్రోగ్రామ్ రైట్ లేదు. అలా కాకూడదని మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలని 7 to 8 days నా ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి ఇవ్వను. ఈ బ్యాచ్ కి లాస్ట్ వీకే ఇచ్చానండి. వీళ్ళు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాసి చూడండి, వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. మనం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ రాసాం, టెన్షన్ పడద్దు, అవి చూసి అంత భయపడద్దు, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ లెర్నింగ్ ఇస్ డేటా టైప్స్ నేర్చుకుంటాం. అండర్ ద ప్యాకేజ్ we should need class. Select the package, right click on the package, new, just click on class. It asks to give the class name. As per Java 16 or 14 వరకు క్లాస్ నేమ్ రాసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు అలా లేదు, స్మాల్ లెటర్ అయినా యాక్సెప్టెడ్. బట్ నామ్స్ ప్రకారం వెళ్దాం. ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ లెటర్. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే Day 1 ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకుంటానండి. గివ్ ఏ యూస్ఫుల్ నేమ్, రాసేదానికి చూడగానే క్లాస్ దీని గురించి ఉంది అని తెలుసుకోవాలండి. ఏదో ఇష్టం ఉంటుంది డి అని రావద్దు. ఓకేనా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. నౌ మై క్లాస్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్. క్రియేట్ అవ్వనివ్వండి. అండ్ ద క్లాస్ ప్యాకేజ్ ఫస్ట్ నేమ్, ప్యాకేజ్ ఏంటి డేటా టైప్స్, డేటా టైప్స్ లో పబ్లిక్ క్లాస్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చింది, రైట్. ఈ ఏరియా మొత్తం క్లాస్ లో ఏరియా, ఇన్ ద క్లాస్ ఏరియా. స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఎండ్ పాయింట్. మీకు ఒక్కొక్కసారి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఎన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, కళ్ళు బ్రేసెస్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఎక్కడైనా ఫస్ట్ దానికి క్లిక్ చేయండి, లాస్ట్ హైలైట్ అవుతుంది సార్ స్క్వేర్ బాక్స్ గా, లాస్ట్ క్లిక్ చేయండి, ఫస్ట్ హైలైట్ అవుతుంది. అది స్టార్టింగ్ ఎండ్ నోడ్ అనమాట. స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండ్ నోడ్. అండర్ ద క్లాస్ వీ షుడ్ నీడ్ స్టూడెంట్స్, వీ షుడ్ నీడ్ మెథడ్స్, ఎన్ని మెథడ్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను, ఇంటూ ఏజ్ స్ట్రింగ్ అని కనిపిస్తుంది, భయపడదండి, చెప్తాను. వేరియబుల్స్ గురించి, డేటా టైప్స్ గురించి అన్ని చెప్తాను. బట్ ఎనీహౌ మనం మెథడ్, క్లాస్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలిగా చెప్తున్నాను. సార్ ఇదేంటి సార్ కొత్తగా రాశారు వాయిడ్ అవని చెప్తాను, టెన్షన్ పడదు. నేను రాసిన ప్రకారంగా సుదర్శన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది ఏమంటారు, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ, వాట్ ఈస్ దట్, మెథడ్. ఓకే, కాపీ దిస్. ఇక్కడ మనం గో టు ఫాలో ద సింటాక్స్, నామ్స్ ప్రకారం వెళ్దామండి. మన నోట్స్ ప్లీజ్ అండి, అస్సలు క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, చాలా నీట్గా వెళ్తాం. మీరు డిస్టర్బ్ చేశారా, క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయి. తెలుసుగా నా క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో. ఇదే మన క్లాస్, ఎస్ ఇదే కదండి. నౌ ఫస్ట్ టాపిక్, ఓకే, కొబ్బరిగా కొట్టేసినప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఈజ్ మెథడ్ సింటాక్స్. మెథడ్ ఎలా కనిపిస్తుంది, వాయిడ్ నేమ్. వాయిడ్ అనేది మనం రిటర్న్ టైప్ అంటామండి. రిటర్న్ టైప్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెథడ్ నేమ్. మెథడ్ నేమ్ లో ఏవైతే స్టార్టింగ్ నోడ్, ఎండ్ నోడ్ ఉందో దీంట్లో మొత్తం మనం రాసే కోడ్ మాత్రం ఇక్కడ ఉంటుంది, కోడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. మెథడ్ 3 times సింటాక్స్ మారుతుందండి, బట్ అయితే బేసిక్ గా మెథడ్ ఎలా ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తప్పదు. గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎందుకంటే 2 సార్లు రాసే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే కదండి. రిటర్న్ టైప్ లేకుండా మెథడ్ ఉండదు. ఓకే, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్ అండ్ ద బాడీ. దిస్ ఇస్ మెథడ్ బాడీ. దీని మనం ఏం తెలుసుకుంటే మెథడ్ బాడీ, వేర్ ఐ కెన్ రైట్ ద ఆల్ ద కోడ్. ఈ మెథడ్ బాడీ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ సుదర్శన్ ఏజ్ తీసుకున్నా కాబట్టి ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ టేక్ 23. ఇంట్ అంటే ఏంటి సార్, 23 అని చెప్తాను. వేరియబుల్ దగ్గర ఇంకా డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ గుర్తుంచుకోండి ఏజ్ వాల్యూ అంటే 23 అని ఇచ్చాను. ఓకే, నేను సుదర్శన్ ని డీటెయిల్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. టు ప్రింట్ ఎనీ వేరియబుల్స్ ఫ్యూ వాల్యూస్ విల్ యూస్ system.out.println. జావాలో సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే out.println బ్రాకెట్ క్లోజ్ అండ్ సెమికాలన్. కాలన్ ఇచ్చానంటే, సెమికాలన్ ఇచ్చానంటే ఆ లైన్ అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది అర్థం. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ సెమికాలన్ ఇచ్చానంటే ఆ ప్రోగ్రామ్, ఆ లైన్ అక్కడికి ఎండ్ అని అర్థం.
కంటిన్యూ లేదు అని అర్థం. ఇక్కడ సెమికాలన్ వచ్చి ఎండ్ అయిపోయింది అని అర్థం. నా ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా ఆ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను? ఏజ్. గుర్తుంచుకోండి, ఇలా ఇచ్చాను. నా కొంతమంది ఇలా కూడా ఇస్తారు, కన్ఫ్యూజన్ అవుతూ ఉంటానండి. ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు జనం ఏమైనా వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే డబల్ కోట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, డబల్ కోట్స్ ఇస్తే వాల్యూ ఏమన్నా వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. వాట్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దిస్? ప్రోగ్రామ్ రన్ అయినప్పుడు చూద్దాం. నా సుదర్శన్ ఉన్నాడు ఆ క్లాస్ లో? ఉన్నాడు. ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా? ఎందుకు? అందరు ఉండాలి అక్కడ, ఒకరి మెథడ్ ఉన్నా సరిపోతుంది. మెయిన్ మెథడ్ ఉన్నారండి? మెయిన్ మెథడ్ ఉన్నారు కదా, ఉందా మరి మెయిన్ మెథడ్? లేదు. ఒకసారి రన్ చేద్దాం. రన్ చేయడానికి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకుంటే, ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ నుంచి 3 టైమ్స్ రన్ చేయొచ్చు. 3 టైప్స్ రన్ చేయొచ్చు. ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాసానో దాన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ యాస్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. రన్ యాస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైతే రన్ యాస్ వెళ్ళాలి. 99% ఇదే వాడతాను. లేకపోయినా ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తాం కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసిన దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని రైట్ క్లిక్ రన్ యాస్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు ఈ బటన్ మీద. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ ఇప్పుడు నా జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నా కదండి, రన్ అవుతుందా ఆర్డర్ ప్రకారంగా? లేదు. రన్ అవ్వాలి కదా, చూద్దాం మరి రన్ యాస్కి వెళ్తే ఏమవుతుందో. రన్ యాస్ రన్ కాన్ఫిగరేషన్, ఒక కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టుకోని చెప్తుంది. జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ప్లీజ్ మ్యూట్ అండి, మ్యూట్. రికార్డింగ్ అవుతుంది కదా, ఇట్స్ క్రియేటింగ్ డిస్టర్బెన్స్. ప్లీజ్ ఎవరైనా మ్యూట్. ఓకే, అంటే నా టీచర్ క్లాస్ టీచర్ మెథడ్ అనేది క్లాస్ లేదు, అందుకనే రన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. మరి టీచర్ మెథడ్ రన్ చేసిన చూద్దాం. టీచర్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్. గుర్తుంచుకోండి, ఏదైనా సి లాంగ్వేజ్ లో ఏమో ఫంక్షన్ అంటారు, జావా లాంగ్వేజ్ మెథడ్ ఉంది. బోత్ ఆర్ సేమ్. అక్కడ ఫంక్షన్ మెథడ్, ఒక్కసారి ఫంక్షన్ కూడా అంటాను. మీన్స్ ఫంక్షన్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఫంక్షన్ అన్న మెథడ్ ఒకటే. మెథడ్ అని జావా లాంగ్వేజ్ అంటారు, ఫంక్షన్ సి లాంగ్వేజ్ అంటారు. అసలు ఒక వాల్యూ మెథడ్ ఎలా చెప్పగలం? ఎప్పుడైతే ఇలా బ్రాకెట్స్ పెట్టామో అది మెథడ్ అని అర్థం అండి. ఇదిగోండి, ఈ సింబల్ కనిపించిందా అది మెథడ్ అని పెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది మెథడ్ అని అర్థం. మెయిన్ ఉందా? మెయిన్ కి ఫ్యూ కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. నా ఇష్టం, నా పేరు రాసుకోవచ్చు, మీ పేరు రాసుకోవచ్చు. అందరు రాసేది ఆర్గ్స్ అని రాస్తారు. ఓకే, నా అవసరం సార్ అందరు నా పేరు రాస్తుంటారు ప్రోగ్రామ్ రాయమంటే. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ మెయిన్ మెథడ్. జావాలో మెయిన్ మెథడ్ అది. ఇది పబ్లిక్ ఎందుకైంది సార్, స్టాటిక్ ఎందుకైంది సార్, వాయిడ్ ఎందుకైంది సార్, ఇవన్నీ మనకి ఫర్దర్ క్లాసెస్ వస్తాయి. ఇప్పుడైతే మెయిన్ మెథడ్ గురించి చెప్తున్నాను. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది మెయిన్ మెథడ్ నేమ్. ఇది మెథడ్ నేమ్ ఉన్నాం కదండి, ఏంటది? సుదర్శన్ అనేది మెథడ్ నేమ్. మెయిన్ కూడా మెథడ్, నా పేరు అంటారు, మన ఎవరు మన దర్శనం. మెథడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్క్. ఈ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్క్స్ అంటే మన ఫర్దర్ క్లాసెస్ తెలుస్తాయి. ఓకే, బట్ ఇప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్ మెథడ్ ఉందా? ఇందాక ఏమైనా వచ్చి రన్ చేద్దాం ఏమైనా వచ్చింది నాకు ప్రోగ్రామ్ లో? నౌ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, గో టు రన్ యాస్. ఇప్పుడే వచ్చింది రన్ యాస్ వస్తే జావా అప్లికేషన్ వచ్చింది. రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా? దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మెయిన్ మెథడ్ ఉందా? ఉంది. ఏం డీటెయిల్స్ లేవు? గట్టిగా ఎవరు వేరే మెథడ్, ఎవరి డీటెయిల్స్? మేము డీటెయిల్స్ ఉందా? మెయిన్ మెథడ్ ఉందా? టీచర్ ఉన్నాడు అక్కడ, నేనే టీచర్ డీటెయిల్స్ అవసరం. నా డీటెయిల్స్ అవసరం. మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి లేదు? వేరే మెథడ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా టీచర్ దగ్గర? ఇది టీచర్ ఏరియా కదండి, దిస్ ఇస్ టీచర్ ఏరియా సార్. మెథడ్ ఏరియా టీచర్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా స్టూడెంట్? ఈ ఏరియాలో ఉంది ఎక్కడైనా? లేదు కదా. రన్ చేద్దాం ఒకసారి.
ఈ కన్సోల్ దగ్గర అవుట్పుట్ వస్తుందండి. డిడ్ వి గెట్ ఎనీథింగ్? లేదు. లెట్ us కన్సిడర్ ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ ని చేసే సబ్జెక్ట్ టీచర్ సబ్జెక్ట్ h ఈక్వల్ టు నేను ఆటోమేషన్ చెప్తున్నా కదండి, ఆటోమేషన్ అని రాశానండి. సో అది ఎలా రాస్తాను అడగద్దు, నీకు చెప్తాను, టెన్షన్ పడద్దు. స్ట్రింగ్ ఆటోమేషన్ రాశాను. ఈ ఆటోమేషన్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా. ప్రింట్ చేయాలని ఏం రాయాలి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళండి. అవునా? షార్ట్ కట్ ఏంటంటే SYSO కంట్రోల్ స్పేస్. again I'm telling you, షార్ట్ కట్ గుర్తుండకపోయినా పర్వాలే, రికార్డింగ్ అవుతుంది కదా, 2 సార్లు రన్ చేసి గుర్తుండిపోతుంది. SYSO కంట్రోల్ స్పేస్. నౌ ఇక్కడ సబ్ అని రాశాను. సబ్జెక్ట్ ఏదైతే టీచ్ చేస్తున్నానో ఆ సబ్ వాడిని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇది ఎవరి డీటెయిల్స్? టీచర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ మెయిన్ మెథడ్ డీటెయిల్స్. అవునా? స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం ఒకసారి. సో ఇప్పుడు రన్ చేసేటప్పుడు ఇలాగ ఇందాక ఎలా రాశానో అలాగే అక్కడ ఈ సబ్ అనేది కూడా డబల్ కోట్స్ ఇస్తున్నానండి. సేవ్ ఇట్. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? దీనికి డిఫరెన్స్ ఎలా వస్తుంది? నాకు ఆటోమేషన్ వస్తుందా, లేకపోతే రెండింటికి ఆటోమేషన్ వస్తుందా, 2 సార్లు సబ్ అని వస్తుందా, మరి వేరే వాల్యూస్ చూద్దాం. నౌ మెయిన్ మెథడ్ లో టీచర్ మెథడ్ లో డేటా ఉందా? కోడ్ ఉంది కదండి. ఏం రాసాం మనం అక్కడ? సబ్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు మెయిన్ మెథడ్ ఓన్లీ. ఎవరండి చూడండి, ఫస్ట్ లైన్ అయితే సబ్ అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉంది ఆటోమేషన్ వచ్చింది. సెకండ్ వాల్యూ డబల్ కోట్స్ రాసిన వాల్యూ సబ్ అని ప్రింట్ అయింది. ఒక వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే డోంట్ గివ్ ఎనీ డబల్ కోడ్స్. మీరు అనుకోకుండా డబల్ కోడ్స్ ఇచ్చారా, అది డబల్ కోడ్స్ ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతుంది. మీ ఇష్టం, దీంట్లో మీ ఇష్టంతో రాసుకోవచ్చు. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆటోమేషన్ ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కమెంట్స్ అని ఇంపార్టెంట్. దాని గురించి ఏం చెప్తున్నాం అన్నది. ఆ కమెంట్స్ ఎలా ఇస్తామంటే 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్. ఏదైతే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో రాసిందని కమెంట్స్ ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వండి. ఇక్కడ ఏంటి? సబ్ వాల్యూ ఈస్ ఆటోమేషన్ అని తీసుకుంటున్నాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు. ఓకే, ఈ డబుల్ కోడ్ ఇచ్చాను జస్ట్ కమెంట్స్ తెలుసుకోవడానికి కోసం. కమెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ కమెంట్స్ రాయలేదు, ఇంకా వస్తాయి. ఈ కమెంట్స్ అని ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ కమెంట్స్ బట్టి రేటింగ్ టైప్, ఆ కమెంట్స్ బట్టే కదా మనకు ప్రోడక్ట్ కొనేది. ఆ కమెంట్స్ బట్టే కదా ఈ లైన్ ఏం చెప్తుందో చెప్పడానికి. సబ్మిట్ వాల్యూస్ ఆటోమేషన్ కాబట్టి సబ్మిట్ అని వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. కమెంట్స్ అనేవి అసలు ఎగ్జిక్యూట్ కావు. 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ రాసామా ఎగ్జిక్యూట్ కావు. జావా డేటాబేస్ అయితే 2 సింగిల్ లైన్స్ స్లీపింగ్ లైన్స్ ఇస్తే అది కమెంట్ లైన్ ఉంటాం. సింగిల్ లైన్స్ ఇన్ PLSK. సింగిల్ లైన్స్ స్లీపింగ్ లైన్స్ 2 సింగిల్ లైన్స్ ఇస్తే PLSK డేటాబేస్ అని చెప్తే అయిపోతుంది. డేటాబేస్, yes sir. Now save it. Now run it. నాకు టీచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ అవుతుంది. అవునా? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అండి ఇక్కడ? అర్థమైందా? ఈ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి సార్? ఇంటెజర్ వచ్చి చెప్తాను తర్వాత. బట్ ఇక్కడ నాకు చెప్పు, ఒక వాల్యూ తీసుకున్నా, వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాను, మెథడ్ ప్రింట్ చేయట్లేదు. మెథడ్ ఎప్పుడు ప్రింట్ చేయం మనం అంటే వీ హ్యావ్ రిటర్న్ టైప్. అది తర్వాత చెప్తాను, టెన్షన్ పడుతుంది. మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం, మెథడ్ ని ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయం. ఓకేనా? నా స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? లేదు కదా. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తున్నానండి. ఓకే, పెయింట్ ఓపెన్ చేశాను, ప్రోగ్రామ్ అంతా స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తున్నాను. ఎలాగంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, ఆబ్జెక్ట్ గురించి రేపు చెప్తాను, టెన్షన్ పడద్దు. ఫస్ట్ ఈ రోజు గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తున్నాను. స్టూడెంట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కాల్ చేయాలి. స్టూడెంట్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేస్తాము? స్టూడెంట్ నేమ్ ఏది ఉంటుందో ఆ నేమ్ తీసుకోండి. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? సుదర్శన్. బాబు సుదర్శన్ దాన్ని పిలవాలి కదా. సేమ్ లైక్ డి డాట్ కాల్ ద సుదర్శన్. సుదర్శన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నాకు మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ అయిపోయిందండి. నౌ ఈ పెయింట్ లో ఓపెన్ చేస్తానండి, చూడాలి ప్రోగ్రామ్. జస్ట్ క్లాస్ లోకి మెథడ్ ఎలా కాల్ చేసి చెప్తున్నా కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం. ఇప్పుడైతే జస్ట్ మెథడ్ కాల్ చేసి ఎలాగైతే తెలుసుకోవడానికి.
ఇది ఎలా రాసిన అడగద్దని చెప్తాను నేను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్తున్నా ఫస్ట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్లాస్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండ్ నోడ్ ఐడెంటిఫై చేయాలండి. దిస్ స్టార్టింగ్ నోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎండ్ నోడ్, అవునా? క్లాస్ కి స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండ్ నోడ్స్. కమింగ్ టు హియర్, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో మెథడ్, ఓకేనా? సో నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని డి బేస్ చేసుకొని ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ బేస్ చెప్తాను ఇప్పుడు కాదు, ఈ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని నేను సుదర్శన్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను అంటే ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నామో ఆ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ మెథడ్ కాల్ చేసాం కాబట్టి ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి, మొత్తం కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఎక్కడైతే పిలిచామో మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళాలి ప్రోగ్రామ్. ఎక్కడ పిలిచాం మనం? ఇక్కడ పిలిచాం కదా, దట్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు గో హియర్ ఓన్లీ. So this is the first step will happen. It will go to the method and run the method. ఆ రన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ప్రాసెస్ రన్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ ఎక్కడైతే పిలిచామో మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. 1 2 3 స్టెప్స్. ఓకే, నౌ సుదర్శన్ మెథడ్ కాల్ చేసామా? ఎస్, వి హావ్ కాల్ ద సుదర్శన్ మెథడ్. We have called the Sudarshan method. The program is trying to execute entire program. A method entire program a method execute అవుతుంది. అయిపోయిన తర్వాత అది ఎక్కడ కాల్ చేసాం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తుందండి. క్లియరా? క్వశ్చన్స్ చెప్తానండి. ఆబ్జెక్ట్, అది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అంటారు డి గురించి, అది రేపు చెప్తాను. ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామని చాలా పెద్దది, క్లాస్ వర్సెస్ ఆబ్జెక్ట్ అది ఆ టాపిక్, అందుకని సెపరేట్ రేపు చెప్తాను. ఇప్పుడైతే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి, స్టూడెంట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నామా లేదా అని, ఓకేనా? డి కాదు, మీరు ఎక్స్ వి ఏబిసి అని ఏదో రాసుకుని ఒకటే. బట్ ఎనీ హౌ ఫస్ట్ లిజన్ ఇట్. ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ కాదండి, ఫస్ట్ మనం మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు ఎలా వెళ్తుందో చూస్తున్నాం అంతే. లాజికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్, మెథడ్, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్, వాడుంటే క్లాస్ వర్సెస్ ఆబ్జెక్ట్, అవి మనకు తెలుస్తాయి. నో సుదర్శన్ కాల్ అయ్యాడా? ఇక్కడ రాస్తున్నాను, కాలింగ్ సుదర్శన్ మెథడ్. ఓకే, నో రన్ దిట్. ఇప్పుడు సుదర్శన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఉంది. సుదర్శన్ మెథడ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఏమి ఉన్నాయి, ఏం ప్రింట్ చేసిన ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు? వాల్యూ అయితే ఏజ్ వాల్యూ, ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఏజ్ అని వస్తుంది. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డబల్ కోర్స్. దీనికి దానికి చాలా తేడా ఉంది. నా రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. అంటే ఫస్ట్ నాకు ఏం రన్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఇది రన్ అవుతుంది సబ్. మీ మెథడ్ కూడా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో ఉన్నది. ఫస్ట్ ఏంటి? సబ్ కాల్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేషన్ ప్రింట్ అయ్యి ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యి ఈ మెథడ్ లో ఉన్న ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ లాస్ట్ థింగ్. దట్ మీన్స్ 4 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఏమో ఆటోమేషన్, సెకండ్ అవుట్పుట్ ఏమో random values, and the third output is from the method. A method lo unna age, and next is double quotes lo unna string age. Now run it. Okay, first manaki automation, dan tarvata oka random values, edo rasin values, a method call ayyi a method nunchi 23 and age. Now you are clear. అంటే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తేనే ఆ మెథడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, లేదు అంటే లేదంటే. నేను ఇప్పుడు మెథడ్ కాల్ చేయట్లేదు, కాల్ చేయట్లేదంటే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు అంటే 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ రాయండి. లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసాం, టెన్షన్ పడుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ రేపు చెప్తాను. ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నా కానీ నేను సుదర్శన్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నానా? చేయట్లేదు, కాదు, రాదు. ఈ రెండే వస్తాయి. మెయిన్ మెథడ్లు ఎప్పుడైనా మెయిన్ మెథడ్లు ఉందో చూడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ మెథడ్ ఏమైనా ఎవరు రన్ అయితే లేని రన్ అవ్వవు. బయట ఎంత చెత్త రాసుకోండి, సంబంధం లేదు. బయట ఎంత చెత్త రాసినా పర్వాలేదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి. చెత్త లేదనుకో చెత్త కూడా రాదు. సార్ క్లాస్ కి ఒక మెథడే ఉండాలి సార్? ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా. హియర్ వి హావ్ 2 మెథడ్స్ రైట్. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐ హావ్ స్టూడెంట్ టీచర్. ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం, టెన్షన్ పడద్దండి. ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ గురించి చెప్తున్నాను. ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇన్ని మెథడ్స్ మెయిన్ మెథడ్ సార్, మెయిన్ మెథడ్ ఒకటే ఉంటుంది. టీచర్ ఒకటే ఉంటుంది. క్లాస్ ఇద్దరు ఉంటారా? ఉండరు. అప్పుడు అది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అవుతుంది అనమాట. దేర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ కాల్ ఇంటు ద క్లాస్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒకటే మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది. 2 మెయిన్ మెథడ్స్ ఉండవు.
static కూడా అందుకే the main reason behind the static is that it has to be static ఎందుకంటే it should not be override. అది గురించి పాలిమారిజం కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వదిలేయండి. అందుకని ఇవన్నీ ఇప్పుడే చెప్పిన లేచి వెళ్ళిపోతారు. ఏం చెప్తున్నారు సార్ మీరు జాబ్ వెతక మీద ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు సార్ అని. ఫస్ట్ మీరు గుర్తించి పెట్టుకోవాలి, టీచర్ మెథడ్ ఉండాలి, స్టూడెంట్ మెథడ్స్ ఉండాలి అని. వితౌట్ మెథడ్ ఉంటుంది, క్లాస్ ఉంటుంది. వితౌట్ మెథడ్ యూ కెన్ డూ ఇట్, బట్ వాట్ ఇస్ సిగ్నిఫికెన్స్ విత్ ఆ క్లాస్ రన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇంకో క్వశ్చన్ చాలా మంది ఏమడుతారంటే, సార్ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, క్లాస్ బయట ఏమైనా చేయొచ్చా సార్? ఇది క్లాస్ బాడీ ఇదే కానీ బ్లూ కలర్ బాడీ ఉంది కదా, ఈ క్లాస్ బయట ఏమైనా చేయొచ్చా? క్లాస్ బయట ఉంటే ఏమంటాం మనం స్టూడెంట్స్ అంటామా? రైట్. అందుకనే జావాలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లాస్ బయట ఏ ప్రోగ్రామ్ రాయలేము, ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్లాస్ ఓన్లీ. ఇది క్లాస్ అని చెప్పాను, రేపు ఆబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం టెన్షన్ పడదు. నౌ కెన్ క్రియేట్ అనదర్ మెథడ్? ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దామా? ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో ఐ విల్ డూ. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మెయిన్ మెథడ్ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, ఇంకో నోట్ కనిపిస్తుంది, ఎండింగ్ నోట్ ఇక్కడ. నేను తర్వాత ఇంకో మెథడ్ తీసుకుందాం. వాయిడ్ ఎవరో పేరు ప్లస్ అశ్విని. నౌ స్ట్రింగ్ అడ్రస్ is equal to KPHB అని తీసుకున్నానండి. SYSO control space. Just write ADDRESS. Now see here, ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ అయిందా? ఇంకో స్టూడెంట్ ఉన్నాడా? ఇప్పుడు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. నౌ ఈ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ లో సుదర్శన్ స్టూడెంట్ ని కాల్ చేశాను, అశ్విని స్టూడెంట్ కాల్ చేశానా? బట్ అశ్విని క్లాస్ లో ఉందా? ఉంది. అశ్విని క్లాస్ లో ఉంది, 80% క్లాస్ ఉండాల్సిందే. బట్ ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఉంది కానీ టీచర్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? కొంచెం ఆమె ఖాళీ కూర్చుందంటే క్లాస్ లో ఏం చేయట్లేదు, స్టూడెంట్ డమ్ము ఏం చేయట్లేదు. కాబట్టి నాకు అశ్విని డేటా ఏది రాదు. వచ్చిందా? రాలేదు. బట్ అశ్విని డేటా కావాలంటే ఎలా కాల్ చేద్దాం? వాడు క్లాస్ కమెంట్ కి డి డాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డి డాట్ అశ్విని. డి అనేది రేపు తెలిసి మనకి ఏంటంటే. ఓకే, నా అశ్విని మెథడ్ కాల్ చేశానా? అశ్విని మెథడ్ ఏదైతుందో అది కాల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామా? అశ్విని మెథడ్ ని ఫస్ట్ రన్ చేసి తర్వాత సుదర్శన్ అని చేద్దాం. అంటే ఫస్ట్ అడ్రస్ ప్రింట్ అయ్యి దాని తర్వాత సుదర్శన్ లో ఉన్న ఏజ్ అని రావాలి. మనం ఏ ఆర్డర్లు ఇస్తున్నామో ప్రింట్ అనేది ఆ మెథడ్ ఏమి ఆర్డర్ కాల్ చేస్తున్నామో ఆల్ ఆర్డర్ రన్ చేయండి. ఓకే, నౌ రన్ ఇట్. ఫస్ట్ అశ్విని మెథడ్ లో ఉన్న అడ్రస్ KPHP వచ్చి దాని తర్వాత సుదర్శన్ లో ఉన్న ఏజ్ డబుల్ కోట్స్ లో ఏజ్ వచ్చినారు. క్లియర్? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు ఓన్గా మీరు రాయాలి. ఈరోజు ఆపేస్తాను. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆన్లైన్ పీపుల్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? సార్ మెయిన్ మెథడ్ సార్ అనిల్ మాట్లాడుతున్నాను. మెయిన్ మెథడ్ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ క్రియేట్ చేయలేమంటారు కదా సార్? లేదు, ఓన్లీ ఒకటే వస్తుంది, రైట్? ఒకటే ఉంటుంది. సేమ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పండి. సేమ్ అనిల్ టీచర్ వదిలేసాను, సేమ్ అనిల్ సేమ్ నేమ్ సేమ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ సేమ్ ఇయర్ తో కలర్ జిరాక్స్ ఉంటారు ఎవరైనా అనిల్ ఒక్కడే ఉంటావు నువ్వు? ఒక్కడే ఉంటాను సార్. ఎస్, అలాగే క్లాస్ లో కూడా ఒక్కలే ఉంటారు. మెథడ్ కూడా సేమ్ నేమ్ తో ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉండదు, బట్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఎప్పుడైనా క్లాస్ లో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ తో ఇంకో మెథడ్ ఉండదు. సుదర్శన్ ఉంది కదా, నేను సుదర్శన్ కాపీ చేద్దాం. కాపీ ద సుదర్శన్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. సేమ్ మెథడ్ నేమ్. గో టు see here, rename the method సుదర్శన్. ఆల్రెడీ సుదర్శన్ ఉన్నాడు, ఇంకో సుదర్శన్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు? అలాగే మెయిన్ మెథడ్ రెండు రాస్తే ఏ మెయిన్ మెథడ్కి వెళ్ళాలి? ఇప్పుడు సుదర్శన్ జావాకి అర్థం కాదు. ఏ మెయిన్ మెథడ్కి వెళ్దాం? సుదర్శన్ ఈ మెయిన్ మెథడ్ లోనే ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఉన్నా ఏ మెయిన్ మెథడ్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? దట్స్ వై we should not have any two main methods, or we should not have any same method names in Java program. But one thumb rule is main methods ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రెండు ఉండవు.
సుదర్శన్ ఇద్దరు ఉంటారు, ఇప్పుడు తర్వాత తెలుస్తుంది. మెథడ్ టైప్స్ లో మనకు తెలుస్తుంది. సుదర్శన్ కెన్ హ్యావ్ 2 సుదర్శన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. బట్ ఇప్పుడైతే గుర్తుంచుకోండి, మెయిన్ మెథడ్ లో మాత్రం ఒక్క మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది 50% ఏది చేసిన. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నారు కదండి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్స్ అని రాస్తారు, కానీ ఇక్కడ రైట్ ఎనీథింగ్, ఏది రన్ చేసినా వర్క్ అవుతుందండి, ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వదు అంతే. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కొంతమంది ఏమో హాయ్ హలో అని రాస్తారు, ఆ బట్టి కొట్టేసి హాయ్ హలో అని అలాగే ఉండాలనుకుని జావా ఏం చేసినట్టు బాబు ఎవరు పట్టు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, సరే ఒక నామ్స్ ప్రకారంగా ఇలా రాసినప్పుడు బట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ హ్యాస్ టు బి దేర్. ఓకేనండి. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చెప్పి ఇంకో లెసన్. ప్రతిసారి మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నాం కదా, క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ క్లాస్ అండర్ package. Select the package, right click on the package, go new, click on class. Okay, program 2. మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ చూడండి ఎక్లిప్స్ లో ఒక ప్రివిలేజ్ వస్తుంది, సెలెక్ట్ ది చెక్ బాక్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనేది నువ్వు క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నావా, క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను, సెలెక్ట్ చేస్తాను, ఫినిష్, ఆటోమేటిక్ గా నా మెయిన్ మెథడ్ వచ్చేస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం, ఒక లైన్ వచ్చింది, ఏం చేయాలి అక్కడ రాయమంటున్నాడు. టు డూ ఆటో జనరేటెడ్ మెథడ్ స్టఫ్, ఆటో జనరేట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి, అంతే కదా, సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయిందని చెప్తున్నాడు అంతే. అది లేదు తీసేసాను, అందుకే 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ ఉన్నాయి, అది కమెంట్ అని వద్దాం. ఇదిగోండి మెయిన్ మెథడ్ వచ్చేసింది. ఈ మెయిన్ మెథడ్ మీరు ఏం ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు. బయట మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకోండి, ఆ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ కాల్ చేయండి. ఆ కాల్ చేయడం అర్థం కాకపోతే ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు రాయండి. ఎలా రాస్తారంటే ఏదోటి క్లాస్ నేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ వాల్యూస్ ఇలా ఏదైతే తీసుకోండి, రికార్డింగ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఎలా రాశానో ఇక్కడ సేమ్ ఉండేటట్టు ఇక్కడ ఏదో వాల్యూ తీసుకోండి, D1 D2 తీసుకొని ఇక్కడ న్యూ అని తీసుకోండి. ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ బేస్ చేసుకొని మెథడ్ ని కాల్ చేయండి. ఓకేనా. ఆర్ఎల్స్ మీకు అంతగా కష్టమైతే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, మెథడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే వాయిడ్ H1 or M1 అని తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ నేను system.out.println మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది తీసుకొని డబుల్ కోట్స్ లో హాయ్ అని రాయండి. ఇంకో మెథడ్ తీసుకోండి, వాయిడ్ M2 ప్రింట్ చేయండి హలో. అలా 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 మెథడ్స్ మెయిన్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం చెప్తున్నాను, కొంచెం ఈజీగా ఉండాలండి. ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సారీ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఎలా వచ్చిందో రాయడం రాదు కదా, ఆబ్జెక్ట్ లేకుంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ రాయొచ్చు. ఈ మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ అని తీసుకోండి, చెప్తాను ఇవన్నీ టెన్షన్ పడదు. ఇక్కడ స్టాటిక్ అని తీసుకోండి, ఏ మెథడ్ రన్ చేసినా స్టాటిక్ వాయిడ్ మెథడ్ నేమ్ అండ్ ప్రింట్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం నాకు? స్టాటిక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సార్? ముందే తెలుసండి, స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఇప్పుడు వస్తుంది, మెథడ్ టైప్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తెలియట్లేదనే స్టాటిక్ రాయమంటున్నాను అంతే. స్టాటిక్ ఎందుకు రాసిన తర్వాత చెప్తాను. బట్ ఏంటంటే ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కష్టం కదండి, అందుకని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం చెప్తున్నాను, ముందు స్టాటిక్ అని రాయని చెప్తున్నాను. మెథడ్స్ 2 టైప్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, నాన్ స్టాటిక్, స్టాటిక్ మెథడ్స్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం చెప్తున్నాను. లేదా ఇప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 2 methods, 1 main method. మొత్తం ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 3. మీరు డైరెక్ట్ గా ఏవైతే మెథడ్ ఉన్న మెథడ్ కాల్ చేయండి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. M1 M2 ఇలా రాయొచ్చు డైరెక్ట్ గా స్టాటిక్ ఉన్నప్పుడే. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇందాక రాసే కదా డి డాట్ అని రాసే, అదే రాయక్కర్లేదు మీరు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా స్టాటిక్ అని రాసారా మెథడ్ ముందు డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు రన్ చేయండి ఒకసారి, ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మెథడ్ కాల్ చేయడం స్టాటిక్ కింద రాసామని మన తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ తెలిసిందే. నేనేంటంటే క్లాస్ లోకి ఒక మెథడ్ కాల్ చేయడం ఎలాగా తెలుసుకోవడం కోసమే చెప్పాను ప్రోగ్రామ్. మనం ఒరిజినల్ గా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం, పెద్ద పెద్ద మెథడ్స్ ని క్లాస్ లో కాల్ చేస్తాం. మీరు అట్లీస్ట్ ఒక క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఒక మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏంటో తెలియడం కోసం చేస్తున్నాం అంతే. ఇది ఓన్లీ వర్క్ అరౌండ్. ఈ వర్క్ అరౌండ్ మొత్తం మనకు బేసిక్ మొత్తం ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు ఏ రాయడం ఎంత ఈజీ అనుకుంటాం, కానీ ఆ రే రాయడం బి రాయడం అయ్యే కదా, ఎన్నో లెటర్స్ వాటర్ ఆల్ఫాబెట్ రాసాం కదండి, అందుకే తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను. రేపు మనం రేపటి క్లాస్ అసలు మిస్ అవ్వద్దు, క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి డీప్ డైవ్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి,
Why Java is calling it as object-oriented programming language? Clear ఉంటుంది. Okay. Interview అడిగినప్పుడు what is the difference between class and object? Object is instance of the class. Google కి అడిగితే what is the object in Java అంటే it is an instance of the class అని ఉంటుంది. అందరూ అదే పెట్టుకుని వస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే why will call it as instance అని అడుగుతారు. అలా రాశాడు సార్ గూగుల్లో. వాట్ ఇన్స్టెన్స్? I don't need Google answers. I need practical answers. ఇంటర్వ్యూ విన్నారు కదా, I need only practical answers. ఇంటర్వ్యూ సేమ్ ఉంటుంది. వై అనే క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవరైనా చెప్తారండి A plus B square A square plus B square 2AB చెప్తారు. Why it is like that? Again questions, okay? It happens. Leave that. And one more thing, let me stop my recording. I need to give small announcement.